ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ NCERTದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟಾಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಟಾಮ್, ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್, Rutherford model, drawbacks of Rutherford model, Bohr's model, neutrons, how electrons are distributed in the different orbitals, valency, atomic number and mass number, isotopes and isobars. Okay, one by one we will study in detail. When we comb dry hairs na ನಾವು ಬಾಚಿನ್ಕಿಂತ ಬಾಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ರಬ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ they will become charged. What does it means is when you are rubbing any two particles and they are becoming charged means atoms contain charged particles within it. ಮೊದಲು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು? ಓಕೆ, ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ what does it says is atom is indivisible, ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಬಟ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಈಸ್ atom is divisible, means it contains subatomic particles and they are charged. Okay, later the scientist called J.J. Thompson. Okay, J.J. Thompson ಅನ್ನೋನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay, before to discover this electron by Thomson, another scientist called Goldstein. Okay, ಈ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ he is also conducted an experiment. Okay, gas discharge experiment is there. Okay, in that so this is the gas discharge tube. Okay, in that he ionized some gas and made to fall on another material. From that he find out that atom positive rays are coming out of the gas discharge tube. As the rays are positive means atoms contain a positive particle inside it and they are nothing but the protons. Okay, they are nothing but protons and these are positively charged. As compared to the mass of these protons, electron mass is very negligible. Okay, electron mass is very negligible means very light particle these electrons are as compared to the protons, and they are negatively charged. The mass of the electron is also taken in negative because its mass is very negligible one. Okay, experiments of this Goldstein and J.J. Thompson showed that atom contains subatomic particles that are proton and electron. Then what is the structure of the atom? ಒಂದು atom ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಅವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ? ಓಕೆ, ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಥಾಮ್ಸನ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ atom in that protons are spread all over the atom and electrons are there in between ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ he compared this atom to watermelon. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ವಾಟರ್ಮೆಲನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಏನಿರ್ತವೆ ಬೀಜ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ he compared his atom model to a watermelon. Okay, what he says is the red part, the
all the edible red part is he consider it as a positive one. Okay, positive means that are protons, and small seeds, black color seeds, they are negative, means they are electrons. Okay, this proton and electrons are equal in magnitude, so the charge balance each other and wholly the atom is neutral. Okay, Thomson's proposed that, what Thomson proposed is, an atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. The second one is the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom is a whole electrically neutral. ಈ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಟಮ್ ಇದೆ, ಎಟಮ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಹೋಲಿ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸು. ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಎಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಈ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಒಂದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಈ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವನೇ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ atom. Okay, he is also conducted some experiment and he got some results from that, and those results are not explained by this Thomson model. So he also put forward another model that is called as Rutherford model of an atom. Okay, Rutherford model of an atom. What he does is, ಈ Rutherford model ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, he took the gold foil ಅಂದರೆ just sheet, okay, sheet of the gold, and he made to fall alpha particles on that gold foil. Okay, ಯಾಕೆ ಅವನು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ? ಓಕೆ, ವೈ ನಾಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್? ಬಿಕಾಸ್ he want it a very thin sheet. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And already we know that gold is very ductable and malleable metal ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಒಂದು ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡಿಂದ. ಸೊ he selected gold as a thin sheet or the foil, you can say. And what these alpha particles means, so they are nothing but the doubly charged helium particles. Okay, helium. Already we know helium has atomic number 2. Doubly charged means it's a double means 4 unit mass. The alpha particle has this 4 unit mass, and these alpha particles are made to fall on the gold foil. Okay, do the setup of this experiment. What he is expecting is, ಇದರಿಂದ ಅವನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ, when these alpha particles hit to this foil, they may take some deflections, not a considerable deflections. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು deflections ಆಗ್ಬೋದು, because as compared to the gold foil, alpha particles are very heavier than, means it contains protons and neutrons, all those things inside these things na, because it contains atoms, so many atoms. So in that we have different amount of electrons and protons. As compared to the mass of protons, this alpha particle is heavier one, and when a heavier particle hit to a lighter particle, what you may expect? Of course, just a small deflections, or it may pass through that. Okay, some kind of things he was expecting, but the results are different. Okay, ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಬೇರೆನೇ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, alpha particles are very strong particles as compared to the protons.
ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಟು ಅ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಬ್ಬಲ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ? ತುಂಬ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ನ ಹರ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 probabilities when you hit a ball to a sheet of paper. Exactly, the Rutherford also expecting the same thing, but he got some unexpected things. ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೇಸು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಬೌನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ alpha particles get come back exactly 180 degrees. ಮೀನ್ಸ್ ಅವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲು ಆ ಪೇಪರ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. Okay, for the results of these experiments, he has given the explanation also. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್. ಯಾಕೆ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ atom, so they are passing through the gold foil. Okay, this is the first one. And for the second one, okay, some alpha particles are get deflected. Okay, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. Okay, for that what he says is the positive charge of the atom occupies very little space. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಹೋಲ್ ಮಾಸು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಸ್ಗೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಮಾಸ್ಗೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅಟಮ್. ಒಂದು ಅಟಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ he was said is the electrons are revolving around the nucleus. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟಮ್. ಇದ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಈ ರುದರ್ಫೋರ್ಡು ತುಂಬ ನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದ. ಬಟ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ,
ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಮಿಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಟಾಮು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಎಟಾಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಆದರೆ ಎಟಾಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬೀಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ atom. Okay, for that another scientist called Bohr conducted experiment and proposed the Bohr model of atom. Okay, till now we studied the drawbacks of Rutherford model up to here, and the Rutherford model will study in the next class.